सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च जातं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताद्यप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। ओ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्ये द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे एकेनैव सूत्रेण उपनिबद्धे अस्मिन् चतुर्थे प्राणश्रैष्ठ्याधिकरणे तदुपनिबद्धम् एकमात्रं सूत्रं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः अष्टमं सूत्रम्। पादादितः अष्टमं सूत्रं सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां सुप्रभातश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतम् अष्टमं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदानीं शंकर भगवत पूज्यपादानां
सुप्रभातश्लोकमेकं द्विवारं पठामः। ओम ओम पुन्नागचम्पककदम्बतमालपूग सेवन्तिकाकुटजकुन्दकुशेशयेभ्यः आदाय गन्धमदिलः तिलवाति मन्दम् हे संयमीन्द्रगुरुशङ्करसुप्रभातम्। ॐ पुन्नागचम्पककदम्बतमालपूग सेवन्तिकाकुटजकुन्दकुशेशयेभ्यः आदाय गन्धमदिलः मन्दम् हे संयमीन्द्रगुरुशङ्करसुप्रभातम्। ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಹೂವುಗಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಮಯ ಅರುಣೋದಯವಾಗಿದೆ, ಆಗ ಮಂದ ಮಾರುತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಂದ ಮಾರುತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೂಗಳಿದೆ. ಪುನ್ನಾಗ, ಚಂಪಕ, ಕದಂಬ, ತಮಾಲ, ಪೂಗ, ಸೇವಂತಿಕ, ಕುಟಜ, ಕುಂದಕುಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೂ ತರ ಹೂಗಳು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇವುಗಳ ಗಂಧವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವುಗಳ ಸುಗಂಧವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಂದಂ ವಾತಿ. ಮಂದಂ ವಾತಿ ಕಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಗಂಧದ ಒಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅರುಣೋದಯವಾಗಿದೆ, ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕಾಲ. ಶಂಕರ ಗುರುವೇ ತಮಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾವು ಎದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋಣ. ಪದಗಳ ಒಂದು ಪುಂಜ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ. ಓಂ ಪುನ್ನಾಗಚಂಪಕ ಕದಂಬ ತಮಾಲ ಪೂಗ ಸೇವಂತಿಕಾ ಕುಟಜ ಕುಂದ ಕುಶೇಶಯೇಭ್ಯಃ ಆದಾಯ ಗಂಧಮನಿಲಃ ತಿಲವಾತಿ ಮಂದಂ ಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಶಂಕರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಪುನ್ನಾಗ, ಚಂಪಕ, ಕದಂಬ, ತಮಾಲ, ಪೂಗ, ಸೇವಂತಿಕ, ಕುಟಜ ಕುಂದ ಕುಶೇಶಯೇಭ್ಯಃ ಅನಿಲಃ ಗಂಧಂ ಆದಾಯ ಮಂದಂ ವಾತಿ ಕಿಲ. ಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರು ಶಂಕರ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶಾರೀರಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯೇ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯೇ ಚತುರ್ಥೇ ಪಾದೇ ಚತುರ್ಥಂ ಏಕಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಾಣಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಾಧಿಕರಣಂ. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ. ಇದರ ಒಂದು
ಅದಕ್ಕೆ ಪದ ವಿಭಾಗ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಶೈಷ್ಠ್ಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಏನು? ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಚ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಕಾರ ಅಯಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಕಾರ. ಇವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಕಾರವೇ. ಏನು? ಇವನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನೀತ್ ಅವಾತಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಪದಗಳು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀದಮೃತಂ ನ ತರ್ಹಿ ನ ರಾತ್ರ್ಯ ಅನ್ನ ಆಸೀತ್ ಪ್ರಕೇತಃ ಆನೀದವಾತಂ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಂ ತಸ್ಮಾದ್ದಾನ್ಯನ್ನ ಪರಃ ಕಿಂಚನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಏನಾಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಈ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಆಧಾರ, ಈ ಮಂತ್ರವೇ ಆಧಾರ. ತದೇವ ಸೌಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀರೇಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯಂ ಆತ್ಮ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್. ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಏನು? ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಕ್ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಈ ನಾಸರಿಯ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು. 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠ ಸಂವತ್ಸರಾಣ ಮಧ್ಯೆ ಅಯಮೇಕ ಸಂವತ್ಸರ. ಹೌದಾನೆ? 60 ಸಲ ಇದು ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ. ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ. ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾವಸು. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಪದ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವಂ ವಸು ಯಸ್ಯ ಸಹ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ದೈರ್ಘ್ಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಂಟು ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ದೈರ್ಘ್ಯ ಬಂದಿದೆ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಂ ವಸು. ವಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಏನು? ವಸು ವಸುನಿ ವಸೂನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಈಶ್ವರತ್ವ, ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥಾದ್ರೆ ವಸು. ಈಗ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ವಸುಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಸರು ವಸುಧಾ ಅಂತೆ. ವಸುಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ವಸೂನಿ ದದಾತಿ ಇತಿ ವಸುಧಾ ಅಂತ. ವಸೂನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡುವವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವಂ ವಸು ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಜೀವ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತೋ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾವಸು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಹೋ ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ, ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ನನ್ನದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಅವನು ಯಾರು? ಆಪ್ತ ಕಾಮ. ಹೌದಾನೆ? ಆಪ್ತ ಕಾಮನಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು? ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ತ ಕಾಮ ಯಾರು? ಆಪ್ತ ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು? ಅಕಾಮ. ಆಪ್ತ ಕಾಮ ಯಾರು? ಅಕಾಮ. ಅಕಾಮನೇ ಆಪ್ತ ಕಾಮ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಗೋದೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಮ ಮಾಡಿದೆ? ಅಕಾಮ. ಅವನು ಯಾರು? ಆತ್ಮಕಾಮ. ಆತ್ಮಕಾಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ಕಾಮಗಳು ಕೂಡ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅವನದೇ ಅಂತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಆತ್ಮೈಕ ಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವನ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಗತಕ್ಕಂಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಣ. ವಿಶ್ವಂ ವಸು ಯಸ್ಯ ಸಹ ವಿಶ್ವಾವಸು. ದೈರ್ಘ್ಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಾವಸು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಯಾರು? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾವಸು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ರಿ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವೇದಿಯಂ ಆಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಶಂಕ ಬರಬಹುದು. ಏನು, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇನು, ನೀನು ಈ ಆಶಂಕೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಭವೇದಿಯಂ ಆಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಈ ಆಶಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಕರ್ಮ ಫಲೇ. ಈ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಫಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಶಂಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ, ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ. ಕರ್ಮಫಲೇ ಕರ್ಮಫಲೇ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗಾದವು. ಕರ್ಮಫಲ ಯಾವುದು, ಈ ಐಹಿಕವಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಮುಷ್ಪಿಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ, ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಭವೇದಿಯಮಾಶಂಕ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದವು. ಆದರೆ ನತು ವಿದ್ಯಾಫಲೇ ಜ್ಞಾನಫಲೇ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಫಲ, ಆವಾಗ ಈ ಕರ್ಮ ಫಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಫಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆಗಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನ್ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಡಿನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಜ್ಞಾನವೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಜ್ಞಾನಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಮ್ನ ತೆಗೆದ, ಅಯ್ಯೋ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ತಂದು ಹಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಂಕೆಗೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದು. ಯಾವುದು 8ನೇ ಸೂತ್ರ. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ 188ನೇ ಭಾಗ. ಆನಿ ಶಬ್ದೋಪಿ ನ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇ ಪ್ರಾಣ ಸದ್ಭಾವಂ ಸೂಚಯತಿ. ನೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರು, ಆನೀದವಾತಂ ಸ್ವಭಯಾತ್ ತದೇಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಆನೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಅನಪ್ರಾಣನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನೀತ್ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ. ಪ್ರಾಣನು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ. ಆನೀತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಆನೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇ ಪ್ರಾಣಸದ್ಭಾವಂ ನ ಸೂಚಯತಿ. ಪ್ರಾಣವು ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಆನೀತ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆನೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಧಾತ್ವರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ಅವಾತಂ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾತ್. ಅವಾತಂ ಅವಾತಂ ಅಂದ್ರೇನು? ನವಾತಂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾತಂ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಯುನ ಪ್ರಾಣನ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕರೋತಿ. ಹೌದಾನೆ? ಇದು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡು ಪ್ರಾಣಿ. ನವಾತಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜಡ ವಸ್ತು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆನೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾತಂ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಅವಾತಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು. ಅವಾತಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆನೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಅವಾತಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವಾತಂ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆನೀತ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳದಂತ ಮಾತು ಇದು, ಪದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನೀದವಾತಂ ಅವಾತಂ ಆನೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಮಂತ್ರವು ಇದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಥವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಯಾವುದದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಣೋ ಕ್ಷಮನ ಶುಭ್ರ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪ್ರಿಯಲ್ ದಿವ್ಯೋ ಕ್ಷಮೂರ್ತ ಪುರುಷ ಸಭಾಖ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋಕ್ಯಜ ಅಪ್ರಾಣೋ ಕ್ಷಮನ ಶುಭ್ರ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲೇನು? ಅಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವನು, ಅಮನಃ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಇಂದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಶುಭ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಈ ಒಂದು ಮಲಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಶೇಷರಹಿತತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿತತ್ವ. ಆಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಕೃತ. ಅದು ವಿಶೇಷರಹಿತತ್ವ ಕಾರಣ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸಮಸ್ತ, ಪ್ರಾಣವೇ ಮುಂತಾದ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಪ್ರಾಣೋ ಕ್ಷಮನ ಶುಭ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ. ಅಕ್ಷರಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದವನು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಾಯಾ, ಆಕಾಶ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂತಾಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತ. ಹೀಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರಣ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥ ಏವ ಅಯಂ ಆನೀತ್ ಶಬ್ದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆನೀತ್ ಶಬ್ದ.
ಆನಿ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾರಣ ಸದ್ಭಾವ ಪ್ರಮುಖ. ಕಾರಣ ಸದ್ಭಾವ ಕೇವಲ ಕಾಲ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೆ, ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಪಸ್ಥಾಪಿತ ಅಷ್ಟೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಪಸ್ಥಾಪಿತ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ. ತಮೇತಮೇವಂ ಲಕ್ಷಣಮಧ್ಯಾಸಂ ಪಂಡಿತಾ ಅವಿದ್ಯೇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿ ಚ ಮುಖ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅಭಿದಧಾತಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿದಧಾತಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ದಧಾತಿ ಅಂತಕ್ಕ ಅಭಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪಸರ್ಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭಿಪೂರ್ವಸ್ತು ಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಅಭಿದಧಾತಿ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ. ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ, ವಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಣ ಏವ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ. ಪ್ರಾಣನೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ನಿರ್ದೇಶಾತ್. ಹೀಗೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಈಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೇನು? ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೆಯವನು, ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಪ್ರಾಣನು ಜ್ಯೇಷ್ಠನು ಹೌದು, ಬರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಪಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠನು ಕೂಡ. ಹೇಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ನಿಷೇಕ ಕಾಲಾದಾರಭ್ಯ ಸಸ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಾತ್. ಓ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರಿವನು? ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿವನು? ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನು, ಇವನ ವೃತ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದೆ, ಚಕ್ಷುರೇಂದ್ರಿಯ ಇದೆ. ಅದರ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ, ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿದ್ದಂತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೋ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದು ವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ?
ಈ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ? ಆಯ್ತು, ಹುಟ್ಟದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗರ್ಭಸ್ಥವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು, ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಇದು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಬಿಡಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾಯಿತು, ಚಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಆಯ್ತು, ಬಿಡಿ. ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದ. ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು, ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ನಿಷೇಕ ಕಾಲಾದಾರಭ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರ ಶೋಣಿತಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವೋ, ಅದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇವನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೇನು? ಇವನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಬೆಳೆಯಿತು, ಉಂಟಾಯಿತು, ಗರ್ಭಾಧಾನ ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವನು ಆಗ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಬರಿತಾ ಇದೆ, ನಚೇತ್ ಸಸ್ಯ ತದಾನೀಂ ವೃತ್ತಿಲಾಭ ಸ್ಯಾತ್ ಯೋ ನೌ ನಿಷಿಕ್ತಂ ಶುಕ್ರಂ ಪೂಯೇತ ನ ಸಂಭವೇದ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಗರ್ಭಾಧಾನವನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು. ಅದ್ಯಾವುದದು? ಅದೇ ಗರ್ಭಾಧಾನ. ಗರ್ಭ ಆಧಾನ ಅಂತ, ಗರ್ಭಾಧಾನ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಚೇತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಆಗಲೇ ಯಾವಾಗ ಆ ಶುಕ್ರಾಶೋಣಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆ ಸಿಂಚನ ಆಗದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷಿಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂಯೇತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊರತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ ಸಂಭವೇದ್ವಾ, ಗರ್ಭವು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ನಿಷಿಕ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೇನಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ಆವಾಗಿಂದ ಇವನ ವೃತ್ತಿ ಲಾಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಿಡಲಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಹೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ನೀನು ಈಗಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಿಷೇಕವಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಮಂತ್ರಗಳದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೊಳತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಸಂಭವೇದ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಇದು ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನ ಅಂತೂ ಕರ್ಣ ಷಟ್ಕುಲ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಾನ ವಿಭಾಗ ನಿಷ್ಪತ್ತವು ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಾತ್ ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಂ. ನೋಡಿ, ಇವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆಗಲೇ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕೇಳೋದು, ನೋಡೋದು,
ಶ್ರವಣ, ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವೃತ್ತಿ? ಇದು ಕರ್ಣ ಷಷ್ಕುಳ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಇದು ಆ ಯಾವುದು ತಮಟೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ವಿಕಾಸವಾಯಿತೋ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಕಾಸವಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದರ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿ. ಇವನು ಪ್ರಾಣನೇ, ಯಾವುದು ಕರ್ಣಾದರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ, ಆದರೂ ಅವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದ್ರಿಂದ ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಪ್ರಾಣ, ಈ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ಯಾನು? ಇವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಹೌದು. ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವನು. ಯಾಕೆ? ಗುಣಾಧಿಕ್ಯಾತ್, ಅಧಿಕವಾದ ಗುಣ ಇವನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯ, ಅದು ನಮೈ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ಸ್ವವೃತೆ ಜೀವಿತು, ನಮಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿತು ನ ಶಕ್ಯತೆ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮಃ, ಯಾವಾಗ? ಸ್ವವೃತೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ತಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು? ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಶರೀರನ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇ ಅಂತ. ಹೋ ಅಯ್ಯ, ನೀನ್ ಯಾರು ಬಂದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಓ ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಪದರ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಮುಖ್ಯ, ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಣ, ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಅವನ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಇವನು ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.